شدید گرمی سے ہیٹ ویو کا خطرہ بڑھ گیا۔ اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں جلد کرنے کا مراسلہ جاری۔ عارضی طور پر آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر فی الفور پابندی عائد کرنے کی ہدایت جاری۔ کلاس رومز کی وینٹیلیشن، پنکھے اور کولنگ سسٹم فعال، طبی امداد کے کاؤنٹرز قائم کیے جائیں۔ پی ڈی ایم نے اسکولوں میں اوقات کار تبدیل کرنے کے لیے بھی تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو لکھ دیا۔ اسکولوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو پھر اسکول انتظامیہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اسکولوں میں چھٹی کرنی چاہیے کہ بچے ہیں وہ اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ گرمی شدید ہو گئی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، والدین پریشان ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم سے کم انہیں چھٹیاں دے دے، جتنا جلدی ہو سکے انہیں چھٹیاں دے۔ بچوں کی گرمی زیادہ ہو گئی ہے، چاہے اب اسکولوں کی چھٹی دینی چاہیے بچوں کو۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، والدین بچوں کے حوالے سے پریشان، اسکولوں سے چھٹیوں کی اپیل کر دی۔ بولے ہیٹ ویو سے اسکولوں میں بچے بیمار ہونے لگے ہیں، اسکول سے چھٹیاں ہونی چاہیے، بچوں کو گرمی میں اسکول بھیجنا نقصان دہ ہے۔ خبردار ہوشیار، پانی والے پائپ کے استعمال پر پابندی عائد۔ پنجاب بھر میں پانی کا پائپ استعمال نہیں ہو سکے گا۔ سرکاری دفاتر، کمرشل عمارتوں میں بھی پائپ استعمال نہیں ہوگا۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کے لیے 3 ارب 95 کروڑ کا بڑا منصوبہ تیار۔ کابینہ نے جدید ساز و سامان خریدنے کی منظوری دے دی۔ 3 پولیس بسیں، 10 واٹر کینن اور 20 قیدی وین خریدی جائیں گی۔ 10 نئی بختر بند پک اپ خریدنے کا منصوبہ۔ سرویلنس کیمرے، سیٹلائٹ فونز خریدے جائیں گے۔ 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 9 ارب 71 کروڑ کے فنڈ منظور۔ ایم پی ہاسٹل فیز 2 کی تعمیر کے لیے 6 ارب 30 کروڑ منظور۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے آلات کی تبدیلی کے لیے 3 ارب 41 کروڑ ملیں گے۔ ادھر محکمہ بلدیات نے راول سٹی کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 6 ارب 40 کروڑ طلب کر لیے۔ فیز 2 کے تحت سیوریج تبدیل ہوگا، نئی واٹر سپلائی اسکیمیں شروع ہوں گی۔ فیز 1 میں 1 ارب 40 کروڑ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ بلدیات نے ڈیمانڈ بھیج دی۔ ایل ٹی اے کی ناقص حکمت عملی، لاہور برج کا توسیع شدہ حصہ ٹریفک کے لیے مسلسل بند۔ اسٹرکچر اسیسمنٹ کا عمل نامکمل، برج کے متاثرہ گریڈز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا۔ برج کے نیچے پلاسٹک پائپوں میں آگ لگنے سے نقصان ہو چکا، بجلی کی تاروں سمیت دیگر تنصیبات چل گئی تھیں۔ محسن نقوی کا ایک اور منصوبہ تکمیل کے قریب۔ سی بی ڈی نے والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے کی فائنل فنشنگ شروع کر دی۔ پیکیجز مال کے سامنے پیڈسٹرین برج بھی مکمل ہو چکا ہے۔ میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور پر سیکیورٹی فینسنگ بھی مکمل۔ کانٹریکٹر کو 13 اپریل سے قبل سائٹ کلیئرنس کی ہدایت جاری۔ لیسکو افسران اوور بلنگ کے خلاف تحقیقات میں رکاوٹ بن گئے۔ افسران نے ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ ریکارڈ کی عدم فراہمی پر ایف آئی اے نے دوبارہ نوٹسز جاری کر دیے۔ کریک ڈاؤن کے دوران 1 ارب 53 کروڑ یونٹ کا ریفنڈ دیا گیا۔ ریکارڈ افسران کے خلاف اوور بلنگ کا ٹھوس ثبوت ثابت ہوگا۔ شہر میں مختلف مقامات پر گوشت کی مختلف قیمتیں۔ زندہ برائلر سرکاری قیمت 411 کے بجائے 520 روپے تک فروخت۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلرز کو جرمانے جاری۔ سیلرز کا کہنا ہے جب گوشت کا ریٹ ہی نہیں دیا تو جرمانے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سروسز اسپتال کا اچانک دورہ، ایمرجنسی اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں سے علاج معالجے کے بارے دریافت کیا۔ مریم نواز کی ایمرجنسی میں مریضوں سے گفتگو، انتظامات پر اظہار اطمینان، کہا میو اور جنا کے دوروں کے بعد اسپتال کی حالت بہتر ہوئی۔ دیہی مراکز صحت کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ، مزید 10,000 ملازمین فارغ ہونے کا خدشہ، 7,000 سے زائد ملازمین پہلے ہی فارغ ہو چکے۔ 315 مراکز صحت کی 15 ارب سے تزئین و آرائش ہوگی۔ 13 مئی تک درخواستیں طلب سرجن اور گائنیکولوجسٹ بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ شعبہ صحت کی نجکاری کے خلاف احتجاج، زور پکڑ کے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا آج تیسرے روز بھی جاری۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کے چیئرنگ کراس پر ڈیرے، مطالبات کی منظوری تک اٹھنے سے انکار۔ مظاہرین کا 21 اپریل سے انسداد پولیو مہم کی بائیکاٹ کا بھی اعلان۔
किसान बचाओ तहरीक का मुतालबात के लिए एहतजाज। सदर नासिर जावेद घुमन की क़यादत में किसान एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने इलामती वॉक भी की। पंजाब में मुतअद्दिद आला अफसरान के तकर्रुर तबादले। ज़ैनब ताहिर की ग्रेड 18 में तरक्की। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा DNW तैनात। अनम जैद को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा लेबर लगा दिया गया। आमिर महमूद डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात। समीना सैफ, इम्तियाज हुसैन और आमिर इफ्तिखार के खिदमात फूड अथॉरिटी के हवाले। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नए बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का इंतखाब। साबिक जस्टिस इफ्तिखार शाह, परवीन आगा, डॉक्टर अजमल खान मेंबर नामजद। नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान, आजम सुलेमान, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी और डॉक्टर महमूद शौकत भी मेंबर। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। काहना में कुएं से खातून की लाश मिलने का मुअम्मा हल। मकतूला के भतीजे ही कातिल निकले। SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले खातून की शिनाख्त सुरैया बीबी के नाम से हुई है। मुल्जिमान शहजाद और आसिफ ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया। अखराज मुकदमे का केस चालान बर वक्त जमा क्यों न करवाया। हाई कोर्ट CPO फैसल आबाद बिलाल उमर के ऊपर बरहम। अदालती अहकामात धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का निफाज ना हुआ तो आप जवाब दें हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने 23 अप्रैल को वजाहत तलब कर ली। समाअत मुलतवी। PTI को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत ना देने का केस। DC लाहौर से CPO के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गुजार के वकील सरदार लतीफ खोसा पेश न हुए। हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। अकबरी मंडी के ताजों को लेने के देने पड़ गए। ताजों को चलगोजों की 4 अरब की कस्टम ड्यूटी 20% जुर्माने के साथ जमा करने का हुक्म। कस्टम्स अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर के जज हाफिज अंसारुल हक ने हुक्मनामा जारी किया। अकबरी मंडी के 67 ताजों की अपील खारिज। मियां नवाज शरीफ से वजीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। सदर नून लीग की बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद। अवैस लगारी ने बिजली मजीद सस्ती, गर्दिशी कर से निजात पर इकदाम से आगाह किया। नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच भी मिले। बलोचिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। लाहौर में टेक्सास जद्दा दोहा की तर्ज पर मेडिकल सिटी बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। हर डिवीजन हेडक्वार्टर्स में मेडिकल सिटी कायम किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के निफाज के लिए जामे प्लान तलब। पंजाब का सिंध के पानी को चुराने का कोई इरादा नहीं। बिलावल भुट्टो को यकीन दिला दिया पानी की तकसीम का मामला अफहामो तफहीम से होगा। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI सियासी जमातों से बात करने को तैयार हूं तो ही कोई मामला हल हो सकेगा। चंद सियासतदानों ने कौम को मायूसी दी। नौजवान नजरियाती तौर पर इंतशार का शिकार हुए। हमें खुदी की मुनहदिम इबारत को दोबारा से तामीर करना होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के खुदी के तसव्वुर को फरोग देना होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमा रफीक मुशीर अजहर कियानी की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ केयर सिस्टम पर तबादला ख्याल तमाम वाइस चांसलर्स ने तजावीज़ पेश की। सलमा रफीक बोले अस्पतालों में अद्वियात फ्राहमी और दीगर सर्विसेज में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, MS लीडर्स हैं। चीन के साथ बहुत से मुआहदे कर लिए। टेक्सटाइल में इनकलाब आएगा, रोजगार के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान में मजीद सनतें भी लग रही हैं। सूबाई वजीर शाफी हुसैन का UMT यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। सूबाई वजीर आशिफ किरमानी से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात। मुआवने खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट भी मौजूद थी। किसानों से गंदम खरीदारी प्लान बारे तबादला ख्याल किया गया। फ्लोर मिल से बेहतर निर्खों पर गंदम खरीदारी पर सिफारिशात तलब।
नॉन कस्टम पेड और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, गाड़ियों की निशानदही के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी से मदद लेने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास, बोले ऑपरेशन के लिए पुलिस, एक्साइज और कस्टम्स की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएं। सदर SOS चिल्ड्रन विलेज को तमगाए खिदमत से नवाज दिया गया। गवर्नर पंजाब ने सदर की जानिब से डॉक्टर डरेजे को तमगाए खिदमत से नवाजा। तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकिब जफर, सरकारी अफसरान और दीगर की शिरकत। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का डेंटल अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी और OPD में रजिस्ट्रेशन और काउंटर इंचार्जेस की वर्किंग का जायजा लिया। मरीजों से भी फीडबैक लिया। फार्मेसी, वॉशरूम्स, मुतलका अमले की हाजिरी को भी चेक किया गया। वासा का कटार बंद रोड पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा। PC1 मंजूरी के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को हर साल 1 अरब 27 करोड़ रुपए से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की राशि हासिल की गई। MD वासा गुफरान अहमद ने PC1 भेजा। इंस्पेक्टर बनने वाले 57 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। IG पंजाब ने प्रमोट अफसरान को इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। प्रमोट अफसरान के वालिदैन, बच्चों, अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से मुख्तलिफ अजला के अफसरान की मुलाकात। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीनियर वार्डन शामिल। अफसरान ने प्रमोशन के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। CCPO बिलाल सदीक का म्याना की ज़ेर सदारत इजलास, मॉडल टाउन और कैंटरवींस की कारकर्दगी का जायजा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों के खिलाफ पेशरफ पर ब्रीफिंग। वैसाखी मेले पर सिखियात्रियों और क्रिकेट मैचेस की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। UET में नई वेंचर मुकाबला 2025 का इनेकाद, इवेंट, जिद्दत और कारोबार को उजागर करने के लिए तरतीब दिया गया है। बानिया अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की भी खसूसी शिरकत। अलहमरा आलम में लैब स्कूल की सालाना तकरीब। MPA मालिक शहबाज अली खोखर की खसूसी शिरकत। सुहेल अनवर राना, राना गुलाम रसूल, CEO लैब स्कूल अमजद हुसैन बेग की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। DPS में प्रीफेक्ट तालिबात की हल्फ बर्दारी। मॉडल टाउन में तकरीब, प्रिंसिपल, टीचर्स और वालिदैन शरीक हुए। क्लास 4 और 5 के हर सेक्शन से 3 तालिबात ने टेस्ट पास किया। क्लास 4C से रामीन फातिमा ने टेस्ट और इंटरव्यू में इम्तियाजी नंबर हासिल किए।